Tu es un Dieu d'amour, Seigneur, tu es un Dieu de compassion, Seigneur, tu es miséricordieux, Seigneur. Nous te louons, Seigneur, nous t'exaltons, Seigneur, nous t'adorons, Seigneur, nous te glorifions, Seigneur, tu es notre Dieu tout-puissant, Seigneur, tu es le créateur du ciel et de la terre, Seigneur, tu es l'alpha, oméga, Seigneur, nous te louons, Seigneur, nous te louons, Seigneur, tu es le Dieu de l'univers, Seigneur, tu es un Dieu d'amour, Seigneur, tu es un Dieu de compassion, Seigneur, nous t'adorons, Seigneur, en ce jour, Seigneur, faites que tu brûles en nous, Seigneur, brûle en nous, Seigneur, agis en nous, Seigneur, en ce jour, parle en nous, Seigneur, viens toucher, Seigneur, viens nous toucher, Seigneur, viens toucher nos cœurs, Seigneur, viens toucher nos âmes, Seigneur, brûle en nous, Seigneur, nous te louons, Seigneur, nous t'exaltons, Seigneur, nous te remercions pour chaque jour, Seigneur, nous te remercions pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur, tu es notre guérisseur, Seigneur, tu es celui qui nous guérit nos malades, Seigneur, tu es notre berger, Seigneur, nous sommes tes brebis, Seigneur, avec toi on ne manquerait de rien, Seigneur, nous te louons, Seigneur, tu es tout pour nous, Seigneur, tu es notre refuge, Seigneur, tu es notre forteresse, Seigneur, tu es tout pour nous, Seigneur, nous te remercions pour tout, Seigneur, nous te remercions pour chaque jour, Seigneur, nous te remercions pour tout ce que tu nous fais dans nos vies, Seigneur. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance,
te louons, Seigneur. Nous t'exaltons, Seigneur, nous te glorifions, Seigneur. Tu es incomparable, Seigneur, tu es incomparable, Seigneur. Ton amour est incomparable, Seigneur. Tu es si fort et tu es si puissant, Seigneur. Tu es le plus fort, Seigneur. Tu es le plus puissant, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous te glorifions, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous te remercions pour tous les miracles que tu nous fais dans nos vies, Seigneur. Pour toutes les merveilles que tu nous fais dans nos vies, Seigneur. Nous te remercions pour chaque jour, Seigneur. Nous te remercions d'être à nos côtés chaque jour, Seigneur. Tu es incomparable, Seigneur. Tu nous abandonnes pas, Seigneur. Tu restes à nos côtés, Seigneur, malgré les difficultés, Seigneur. Tu es à nos côtés, Seigneur. Nous te remercions pour ça, Seigneur. Maintenant, ce jour, tu brûles en nous, Seigneur. Brûle en nous, Seigneur. Viens nous voir, Seigneur. Agis en nous, Seigneur. Viens nous toucher, Seigneur. Viens nous toucher, Seigneur. Nous te remercions pour tout, Seigneur. Nous te remercions pour toutes tes merveilles, Seigneur. Seigneur, tu es grand, Seigneur. Tu
Seigneur, nous t'adorons, Seigneur. Nous te remercions pour chaque jour, Seigneur. Nous te remercions de ta présence, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur. Nous te remercions pour tout, Seigneur. Nous te remercions pour ta présence, Seigneur. Nous te remercions pour cette adoration, Seigneur. Nous te remercions pour cette louange, Seigneur. Nous te remercions pour tout, Seigneur. Nous nous remercions de tous les miracles que tu nous fais, Seigneur, chaque jour, Seigneur. Nous te remercions de toutes tes merveilles, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. கண்களை மூடி நாங்கள் வாலிப பிள்ளைகளே இந்த நாளில் நான் அன்பு கூறுவேன் என்று சொன்னோமே உண்மையாகவே நாங்கள் அன்பு கூறுகிறோமா? இதோ இந்த வேளையிலே நாங்கள் ஆண்டவரை நோக்கி பார்ப்போமா? பரிசுத்த ஆவியானவர் இல்லாமல் எங்களால் ஒன்றும் செய்ய இயலாது. பரிசுத்த ஆவியானவரே வாங்கப்பா. நிரப்பிடுங்க என்ன நிரப்பிடுங்க ஆவியினாலே நிரப்பிடுங்க. வாலிப பிள்ளைங்க சொல்லாமா? நிரப்பிடுங்க என்ன நிரப்பிடுங்க ஆவியினாலே நிரப்பிடுங்க. நிரப்பிடுங்க என்ன நிரப்பிடுங்க வல்லமையாலே நிரப்பிடுங்க. நிரப்பிடுங்க என்ன நிரப்பிடுங்க ஆவியினாலே நிரப்பிடுங்க. நிரப்பிடுங்க என்ன நிரப்பிடுங்க வல்லமையாலே நிரப்பிடுங்க. ஆண்டவரே இந்த நாளில் இந்த வாலிப பிள்ளைகளுக்காக நன்றி சொல்லுகிறேன் ஐயா. ஆண்டவரே ஒவ்வொருவரையும் உமது ஆவியினால நிரப்புவீராக. பேதுருவை நிரப்பின ஆவியானவர் இப்பொழுது ஆண்டவரே வாலிப பிள்ளைகளை நிரப்பும் அப்பா. ஆண்டவரே பவுலை நிரப்பின ஆவியானவர் இப்பொழுது பிள்ளைகளை நிரப்புவீராக. கர்த்தாவே நீர் அப்படி செய்கிறமைக்காக நன்றி. ஆண்டவரே கோடி நன்றி சொல்லுகிறோம். தொடர்ந்து வழி நடத்தும் இயேசு ராஜாவின் நாமத்தில் பிதாவே. Au nom de Jésus. Amen. Amen. இந்த நாளிலே வாலிப பிள்ளைகளே உங்களை ஆண்டவருடைய நாமத்தில் வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன். Aujourd'hui les jeunes nous vous saluons. உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவர் ஆசீர்வதிப்பாராக. Que chacun vous bénisse. சந்தோஷமா இருக்கிறீங்களா? Est-ce que vous êtes content? இன்னைக்கு வாலிப பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில அநேக போராட்டங்கள் இருக்கிறதை நாங்கள் காண முடியும். Dans la vie des jeunes, il y a beaucoup d'obstacles. அநேக சேலஞ்ச் இருக்குது. அவங்களுக்கு அநேக சேலஞ்ச் இருக்குது. Il y a beaucoup de défis dans votre vie. ஆகவே இந்த நாளிலே அதை நாங்கள் எப்படி மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று பைபிள்ல பார்க்க போகிறோம். Aujourd'hui, nous allons voir comment remédier à tout cela. துஷ்பித் நாங்கள் உடனே ஏசாயா 40ஆம் அதிகாரம் 30வது வசனத்தை வாசித்து நாங்கள் தியானத்தில் கடந்து போக போகிறோம். On va lire Ésaïe 40 verset 30 s'il vous plaît. எடுத்து வாசிக்க கேட்போம். Ésaïe 40 verset 30 en français. Les adolescents se fatiguent et s'épuisent, les jeunes gens se mettent à trébucher. இளைஞர் இளைப்படைந்து சோர்ந்து போவார்கள், வாலிபர்கள் இடறி வருவார்கள் என்று அந்த வசனம் சொல்லுகிறது. Le verset dit cela. சோர்ந்து போவார்கள். Ils sont fatigués. வாலிபர் இடறி போவார்கள். Ils sont trébuchés. ஆகவே இதிலிருந்து நாங்கள் பாதுகாப்பாய் நாங்கள் போக வேண்டும் என்று சொன்னால் நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்? D'après cela, qu'est-ce que nous devons faire? ஆகவே இன்றைக்கு வாலிப பிள்ளைகள் அநேக காரியங்களிலே அவங்க சோர்ந்து போய் இருக்கிறதை நாங்கள் பார்க்க முடிகிறது. On peut voir que beaucoup de jeunes parmi nous nous sommes fatigués. அநேக சொல்லலாம், எனக்கு வேலை இருக்கிறது, படிப்பு இருக்கிறது, எனக்கு அநேக காரியங்கள் நிமித்தம் எனக்கு சோர்வு இருக்கிறது என்று சொல்லி. Beaucoup d'entre vous ont des excuses en disant qu'il y a les cours, le travail, etc. அதே நேரத்தில் எங்களோட வாழ்க்கையில வாலிப பிள்ளைகள் இன்றைக்கு சந்திக்கிற இன்னொரு காரியம் இடறி போகிற காரியங்கள் இன்றைக்கு
அவங்களை அநேக காரியங்களை கொண்டு போகிறதை பார்க்க முடிகிறது. Là, on peut voir quand on est jeune, il y a beaucoup d'obstacles. ஆகவே இன்றைக்கு நாங்கள் இதை ஆண்டவருடைய வார்த்தையின்படி நாங்கள் ஆராய்ந்து பார்த்து அதிலிருந்து நாங்கள் எப்படி நாங்கள் பாதுகாப்பாய் வாழ முடியும் என்று பார்க்க போகிறோம். Là, d'après ces versets, on va voir comment surmonter tout cela. ஆகவே இந்த நாளிலே வாலிப பிள்ளைகளே, நாங்கள் சோர்ந்து போக காரணம் என்ன என்று பைபிள்ல ஒரு வசனம் இருக்கிறது, வாசிக்க கேட்போம். Là, on va voir qu'il y a un verset qui nous montre pourquoi nous sommes faibles. 1 பேதுரு 5ஆம் அதிகாரம் 8வது வசனத்தை வாசிக்க கேட்போம். 1 பேதுரு 5ஆம் அதிகாரம் 8வது வசனம் இருக்கிறது, அதை நாங்கள் வாசிக்க On கேட்போம். va lire 1 Pierre 5, verset 8. Soyez sobre, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. வாசிங்க, அந்த வசனத்தை வாசிங்க. Vous pouvez le relire encore une fois. 1 Pierre 5, verset 8. Soyez sobre, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. இந்த வசனம் சொல்லுகிறது, தெளிந்த புத்தியுள்ளா இருங்க. Ce verset dit soyez sobre, விழித்திருங்க. soyez vigilants. ஏனெனில் உங்கள் பிசாசானவன் கெர்ஜிக்கிற சிங்கத்தை போல எவனை விழுங்கலாம் என்று வகை தேடுகிறான் என்று வசனம் சொல்கிறது. Car le verset dit le diable rôde. இந்த வசனம் சொல்கிறது உங்கள் எதிராளி என்று சொல்லப்படுகிறது. Il dit que c'est votre adversaire. ஆகவே இந்த சோர்வுகளை கொடுப்பது இந்த எதிராளியாகிய பிசாசு என்று நாங்கள் பார்க்கிறோம். C'est le diable qui nous donne cette fatigue là. நாங்கள் இடறி போகிறதுக்கு இந்த பிசாசு அநேக வழிகளை உருவாக்கி கொடுப்பான், அதைத்தான் இன்றைக்கு பார்க்கிறோம். C'est le diable qui donne plusieurs chemins pour qu'on trébuche. ஆகவே நாங்கள் தெளிந்து புத்தி உள்ளவர்களாக இருக்கணும். Donc c'est pour ça il faut être sobre. நாங்கள் விழித்திருக்கணும். Il faut être sobre. ஆகவே இன்றைக்கு வாலிப பிள்ளைகள் வாழ்க்கையில இன்றைக்கு அநேக இந்த சேலஞ்சான ஒரு சவாலான வாழ்க்கை இன்றைக்கு இருக்கிறதை பார்க்கிறோம். Là, on peut voir qu'il y a beaucoup d'obstacles dans la vie des jeunes. ஆனால் இந்த நாளிலே அநேக பிள்ளைகள் சொல்லுகிறார்கள், நான் சரியான பாதையிலும் நான் ஆண்டவருக்கு ஏற்ற ஒரு மகனாகவும் தாய் தகப்பனுக்கு கீழ்ப்படிந்து நடக்கவும் தான் நான் முயற்சிக்கிறேன். Donc là, beaucoup d'entre nous disons que nous respectons la parole, que nous respectons nos parents, mais on ne sait pas. ஆனால் என்னால அது அநேக முறை முடியாமல் போகிறது. Mais il y a beaucoup de jeunes qui n'y arrivent pas. நான் இடறி போகிறேன். Je trébuche. நான் அநேக நேரங்களிலே நான் தவறி போகிறேன். Je trébuche plusieurs fois. நான் அநேக பிழை விடுகிறேன். Je fais beaucoup de fautes. பைபிளும் இதுக்கு ஒரு வசனம் சொல்கிறது. La Bible aussi dit un verset. ரோமர் 7ஆம் அதிகாரத்தை நாங்கள் எடுத்து வாசிக்கும் பொழுது dans Romains 7 19-20 வசனம் இப்படியாய் சொல்லுகிறது. Romains 7 19-20. ரோமர் 7:19-20 வாசிக்க கேட்போம். En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. ஆகவே அன்பான வாலிப பிள்ளைகளே, ஆதலால் நான் விரும்புகிற நன்மை செய்யாமல் நான் விரும்பாத தீமை செய்கிறேன் என்று அந்த வசனம் சொல்லுகிறது. Donc nous avons vu d'après ce verset, c'est parce que il ne l'a pas envie. ஆகவே தான் முதலாவது நான் சொன்னேன், வாலிப பிள்ளைகள் நான் சரியான பாதையிலும் நான் நல்ல வழியில போகத்தான் விரும்புகிறேன், ஆனால் அது என்னால முடிய மாட்டேங்குது. Donc d'après les jeunes, nous ce qu'on dit c'est que on veut faire le bien mais on n'arrive pas parce qu'il y a des obstacles. ஆகவே நான் விரும்பாத தீமையை செய்து விடுகிறேன் என்று வசனம் சொல்கிறது. Parce que là on dit que sans faire exprès je le fais, on tombe dans la tentation. முதலாவது சொன்னேன் உங்கள் எதிராளி பிசாசு என்று சொல்லி. Là premièrement je vous ai dit que votre premier adversaire c'est le diable. இரண்டாவது இங்கே 20வது வசனம் இப்படியாய் சொல்லுகிறது. D'après le verset 20 qu'est-ce qu'il dit? அந்தபடி நான் விரும்பாததை நான் செய்தால் அது நான் அல்ல, எனக்குள்ளே வாசமா இருக்கிற பாவம் அப்படி செய்கிறது என்று சொல்லுகிறது. Vous pouvez le lire en français? Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Là, on peut voir que c'est le péché qui est en nous qui nous fait trébucher. ஆகவே அன்பான வாலிப பிள்ளைகளே, இது நான் இந்த நாளிலே இவைகள் நான் அல்ல, எனக்குள்ளே ஒரு பாவம், எனக்குள்ளே ஒரு அடிமைத்தனம், எனக்குள்ளே ஒரு இடரலான காரியம் இருக்கிறது, அதை தான் அது செய்து விடுகிறது என்று நாங்கள் வாசிக்க கேட்டோம். Mes frères et sœurs, d'après ce verset, on peut voir que c'est le péché qui est en nous qui nous fait trébucher. ஆகவே வாலிப பிள்ளைகளே, இன்றைக்கு நாங்கள் மிக ஜாக்கிரதையா இருக்க வேண்டும். Donc frères et sœurs, soyez vigilants et très மீண்டும் attentifs. சொல்லுகிறது, நாங்கள் விழித்திருக்க வேண்டும். On doit être sobre et attentif. நாங்கள் எச்சரிக்கையா
எச்சரிக்கையா இருக்க Tu dois வேண்டும். faire très attention. இதற்கு அநேக வசனங்களை நான் உங்களுக்கு காட்ட முடியும். Il y a plusieurs versets qui prouvent cela. அநேக வசனங்கள் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லப்பட்டு Il y a இருக்கிறது. beaucoup de versets qui ont été dits. ஆகவே நீ சோர்ந்து போகாமல் ஜெபிக்க வேண்டும். Donc tu dois prier sans cesse. நீங்கள் ஆண்டவருடைய பாதத்தில் இருக்க வேண்டும். Tu dois te mettre au pied de Jésus. நீங்கள் வேதத்தை வாசிக்க Tu வேண்டும். dois lire la Bible. நீங்கள் தினந்தோறும் தேவனை சார்ந்து இருக்க வேண்டும். Tous les jours, tu dois être pas avec lui. நீங்கள் அப்படி செய்யும் பொழுது Quand tu fais தேவன் cela, உங்களுக்கு உதவி செய்வார். quand tu fais tout cela, Dieu va t'aider. பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களுக்கு Le உதவி செய்வார். Saint-Esprit va t'aider. ஆகவே பரிசுத்த ஆவியானவரை நீங்கள் அண்டிக் கொள்ள வேண்டும். Quand vous obtenez le Saint-Esprit, பைபிள் சொல்லுகிறது உன் பலத்தினால் அல்ல உன் அறிவினால் அல்ல கர்த்தருடைய ஆவியினாலே ஆகும் என்று ஆண்டவருடைய வசனம் là, on சொல்லுகிறது. peut voir d'après les versets, c'est pas non pas par ta propre chair, mais avec le Saint-Esprit que tu peux sortir de tout cela. ஆகவே இன்றைக்கு ஒரு குடும்பத்தை காட்டி அந்த குடும்பத்தில் அந்த தாய் தகப்பன் அந்த பிள்ளை அவங்க வாழ்க்கையில என்ன நடந்தது எப்படி இடறி போனான் ஏன் என்று சொல்லி நாங்கள் பார்க்க போகிறோம். Là, on va voir une situation dans une famille. அவங்க வாழ்க்கையில இடறல் வந்தது. On va voir qu'il y a des tribulations dans leur vie. அது எப்படியாக வந்தது? Comment cela était arrivé? அவங்க எப்படியாக அவங்க ஆண்டவர் பிள்ளையா இருந்தார்கள்? Comment ils étaient enfants du Christ? ஏன் அவங்களுக்கு வந்தது? Pourquoi c'est arrivé? ஆகவே இந்த உதாரணங்களை பார்க்கும் பொழுது எங்கள் வாழ்க்கையில அதே போல இல்லை என்றாலும் வேற ஏதோ ஒரு காரியம் எங்களுக்கு இடரலும் நாங்கள் ஆண்டவருக்கு விட்டு தூரம் போகிற பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம். Même si c'est pas pareil dans notre vie, on va voir cet exemple-là. ஆகவே நியாயாதிபதிகள் ஜீவ்ஸ் இந்த நாளிலே நியாயாதிபதிகள் 13வது அதிகாரத்தை நாங்கள் எடுத்து வாசிக்க போகிறோம். Juge 13. முதலாவது வசனத்திலிருந்து நாங்கள் வாசிக்கும் பொழுது இல்ல நானே உங்களுக்கு சொல்லி விடுகிறேன். அங்கே ஒரு குடும்பம் இருந்தது. Il y avait une famille. அந்த குடும்ப தலைவன் பேர் மனோவா என்று சொல்லப்படுகிறது. மனோவா என்று அவருடைய பேர் சொல்லப்படுகிறது. On va commencer à le lire. அந்த மனோவா என்ன என்று சொல்லி நாங்கள் பார்க்கும் பொழுது On va voir ce qui est Manoah. நாங்கள் நியாயாதிபதிகள் 13வது அதிகாரத்திலே அந்த மனோவா பிள்ளை இல்லாத ஒரு குடும்பமா இருந்ததாம் அந்த தாய் தகப்பனுக்கு. ஆனால் கடவுள் அவளை சந்திக்கிறார் என்று ஆண்டவருடைய வசனம் சொல்லுகிறது. Cette famille n'avait pas d'enfant, mais Dieu a permis d'avoir un enfant. ஆகவே அவர்களை சந்தித்து ஆண்டவர் சொல்றாரு உங்களுக்கு ஒரு குழந்தை நான் தருவேன் என்று சொல்லி. Dieu va les rencontrer, il a promis une promesse qu'il va avoir un enfant. இதை கேட்ட அந்த மனோவா அந்த குடும்பத்தார் அவர்கள் உடனே என்ன செய்கிறார்கள்? La famille, qu'est-ce qu'ils font? அதற்கு முன்பாக கடவுள் சொல்லுகிறார் உனக்கு பிள்ளை நான் தருவேன். Avant cela, Dieu dit mais je vais te donner un ஆனால் enfant. அந்த பிள்ளையை நீ இப்படித்தான் வளர்க்க வேண்டும் என்று கடவுள் சொல்லுகிறார். Mais Dieu dit tu dois élever ainsi cet enfant. ஆகவே இன்றைக்கு தாய் தகப்பனுக்கு நீங்கள் பிள்ளைகளா இருக்கிறீர்கள் என்று சொன்னால் நீங்கள் தாய் தகப்பனுக்கு பிள்ளை அல்ல. முதலாவது அது தேவன் தந்த பிள்ளை என்று நீங்கள் உறுதி செய்ய வேண்டும். Quand on est enfant, on doit se dire qu'on est l'enfant de Dieu. ஆகவே இந்த நாளிலே அந்த மனோவா பாருங்களேன் அந்த குடும்பம் அவர்கள் கடவுளிடத்தில் அவங்க என்ன கேட்கிறார்கள் என்று நாங்கள் பார்ப்போம். 12வது வசனத்தை வாசிக்க கேட்போம். 13ல 12வது வசனம் வாசிக்க கேட்போம். On va lire le 13, 12. Jude. Manoche dit lorsque ta parole s'accomplira, comment faudra-t-il agir vis-à-vis de l'enfant et que y aura-t-il à faire? நான் தமிழ்ல வாசிக்கிறேன். அப்பொழுது மனோவா நீ சொன்ன காரியம் ஆண்டவரே எனக்கு குழந்தை சொல்லுகிறீர் நீ தருவேன் என்று அது நிறைவேறும் போது அந்த பிள்ளையை எப்படி வளர்க்க வேண்டும் என்று அவன் கேட்கிறான் என்று அந்த வசனம் சொல்லுகிறது. Là, on peut voir d'après le verset, il demande comment je dois élever ce fils. இரண்டாவது நான் எப்படி அவனை நடத்த வேண்டும் என்று அந்த தாய் தகப்பன் கேட்கிறார்கள். Là, les parents, ils demandent comment je dois le conduire. ஆகவே எப்படி வளர்க்க வேண்டும் எப்படி நடத்த வேண்டும் பிள்ளைகளை என்று சொல்லி. Là, on peut voir comment je peux le amener. இன்னைக்கு எத்தனை குடும்பத்திலே பிள்ளைகளை கர்த்தருக்காக நேராக நாங்கள் வழி நடத்துகிறோம்? Combien d'entre vous, vous dirigez vos enfants vers Dieu? இதோ இந்த இடத்துல அவனை எப்படியாக நடத்தினார்கள் என்று சொல்லி நாங்கள் பார்க்கும் பொழுது 24வது அந்த வசனத்தில் சொல்லப்படுகிறது. அதே 13ல 24வது வசனம் சொல்லுகிறது. எடுத்து வாசிக்க கேட்போம் என்ன சொல்லப்படுகிறது. On va lire le 13-24. La femme mit au monde un fils et l'appela Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. இந்த இடத்துல நான் தமிழ்ல வாசிக்கிறேன். பின்பு அந்த ஸ்திரீ ஒரு குமாரனை பெற்று ஆண்டவர் சொன்னது போல இது அவனுக்கு குழந்தை கொடுத்தார் என்று பார்க்கிறோம்.
Là, on peut voir qu'il y a eu un miracle, lui a donné cet enfant-là. அவனுக்கு சிம்சோன் என்று பெயர் வைக்கிறார்கள். Ils l'ont appelé Simpson. இதோ அந்த பிள்ளை வளர்ந்து கர்த்தர் அவனை ஆசீர்வதித்தார் என்று வசனம் Là, on சொல்லுகிறது. peut voir que l'Éternel a béni cet enfant, plus il grandissait. ஆகவே இதோ பிள்ளை இல்லாத அந்த குடும்பத்தில் ஆண்டவர் பிள்ளை கொடுத்து அவர்கள் கடவுளுடைய வழியில நடத்த நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று அவன் பெற்றோர்கள் கேட்டார்கள். அதே போல நடந்தது. Donc on peut voir ce couple, il n'avait pas d'enfant, mais Dieu leur accorda leur enfant. Et ensuite, ce couple a demandé comment élever cet enfant dans Dieu. ஆனால் இந்த வாலிபன் இப்பொழுது வளர்ந்து அவனுடைய வாழ்க்கையில என்ன நடக்கிறது என்று சொல்லி தான் சுருக்கமாய் பார்த்து ஜெபிக்க போகிறோம் சீக்கிரமா. Là, on va voir l'exemple de ce qui s'est passé de cet enfant. நியாயாதிபதிகள் 14 இரண்டாவது வசனத்தை வாசிக்க கேட்போம். On va lire le 14, le 2. சீக்கிரமாய் வாசிக்க கேட்போம். À son retour chez lui, il annonça à son père et à sa mère, j'ai vu une jeune fille philistine à Timna, prenez-la maintenant pour ma femme. இப்பொழுது அவன் வாலிபனாய் மாறிவிட்டான். இப்பொழுது அவன் என்ன சொல்லுகிறான்? ஒரு பெண்ணை பார்த்து நான் அந்த பெண்ணை நான் திருமணம் செய்ய வேண்டும் என்று தாய் தகப்பனிடத்துல கேட்கிறான். Ensuite, là, on peut voir une fois qu'il a grandi, une fois qu'il est devenu jeune, et il a aimé une fille, il la ramène à la maison. இந்த தாய் தகப்பன் என்ன பதில் கொடுத்தார்கள்? மூன்றாவது வசனம் சொல்லுகிறது. நீங்க வாசிங்க. Et là, on peut voir que ce que ses parents leur disent. On va lire le 3. Son père et sa mère lui dirent, n'y a-t-il donc pas de femme dans notre tribu et dans notre peuple tout entier pour que tu ailles prendre une femme chez les Philistins, ces circoncis? Samson répéta à son père, prends la main pour moi car elle me plaît. இதோ அந்த தாய் தகப்பன் சொல்றாரு, அந்நிய நுகத்திலே நீ இணையக்கூடாது என்று ஆண்டவருடைய வசனம் சொல்லுகிறது. கடவுளுக்கு பிடிக்காத காரியத்தில் நீ இணையக்கூடாது என்று சொல்லுகிறது. Là, on peut voir que le père il demande pourquoi tu as choisi quelqu'un d'étranger. இவனோ இதோ இந்த இடத்துல ஆண்டவருக்கு பிடிக்காத ஒரு காரியத்தை தாய் தகப்பன் இடத்துல சொல்லுகிறான். ஆனால் அந்த தாய் தகப்பன் இதை நீ செய்யக்கூடாது என்று சொல்லுகிறார்கள். Là, on peut voir qu'il a fait quelque chose, il a déshonoré, mais il dit ça à ses parents quand même. ஆனால் அவன் என்ன பதில் சொல்லுகிறான்? அவன் சொல்லுகிறான், என் கண்ணுக்கு அந்த பெண் பிரியமா இருக்கிறான், அழகா இருக்கிறான், நல்லா இருக்கிறது என்று அவனை தான் எனக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று அந்த அப்பா அம்மா கிட்ட அவன் கேட்கிறான். Et lui, il insiste, il dit à ses parents, mais je l'aime bien, elle me paraît bien et tout, et il dit ça à ses parents. அது சொன்னது போலவே 8வது வசனத்துல அவன் அதை செய்து முடிக்கிறான், அந்த பெண்ணையே திருமணம் செய்து கொள்கிறான். Là, d'après le verset 8, on peut voir qu'après il se marie avec elle. முதலாவது அவன் இடறி போனது தேவனுக்கு பிடிக்காத காரியத்தை அவன் தாய் தகப்பனுக்கும் கீழ்ப்படியாமல் அவன் செய்த இந்த காரியத்தை செய்கிறதை On peut பார்க்கிறோம். voir que dès le début, il a trébuché parce qu'il a pas honoré ses parents. ஆகவே அன்பான வாலிப பிள்ளைகளே, இன்றைக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே தேவனுக்கு ஏற்ற பிள்ளைகளாய் நீங்கள் நடக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் உங்கள் பெற்றோர்கள் சரியான வழியிலே நடத்துகிறார்களா என்று நீங்கள் பார்க்க வேண்டும். Là, d'après ce verset, d'après cet exemple, on peut voir que est-ce que vous-même vous êtes prêts à obéir à vos parents et à Dieu. அவர்கள் அப்படி நடத்தும் பொழுது நீங்கள் அந்த வழியிலே நடக்கும் பொழுது நீங்கள் இடறி போக மாட்டீர்கள். Si vous écoutez vos parents, vous n'allez pas trébucher. நீங்கள் சோர்ந்து போக மாட்டீர்கள். Vous ne serez pas fatigué. சோர்வு வரும், ஆனால் சோர்ந்து போக Vous ne மாட்டீங்க. serez pas fatigué, vous serez pas நீங்கள் tombé. இடறுவீர்கள், ஆனால் இடர்கள் வரும், இடறி போக மாட்டீர்கள். Vous allez trébucher, mais il va vous relever. ஆனால் இவன் செய்த மாபெரும் ஒரு காரியத்தை சொல்லி நான் ஜெபிக்க போகிறேன். On va voir un autre exemple, on va prier après. 16வது அதிகாரத்தில் இருக்கிறது அந்த வசனம். இப்பொழுது முதலாவது அவன் விவாகம் செய்தான். தாய் தகப்பனுக்கு பிடிக்காதது, கடவுளுக்கு பிடிக்காதது அவன் செய்தான். முதலாவது. Au début, il n'a pas respecté le Seigneur, il n'a pas respecté ses parents. Il a இரண்டாவது désobéi. இப்பொழுது 16வது அதிகாரம் முதலாவது வசனத்தை வாசிக்க சொல்லுவோம். On va lire le 16. நியாயாதிபதிகள் 16:1 வாசிங்கள். Samson partit pour Gaza et il vit une prostituée et rentra chez elle. அவன் ஒரு வேசியை கண்டு போனான். இப்பொழுது முதலாவது ஒரு பொண்ணு அழகாக்குதுன்னு பஞ்சாதியை எடுத்தான். இப்பொழுது வேசி இடத்துல அவன் போகிறதை பார்க்கிறோம். Nous avons vu que premièrement il avait vu une femme, il s'est marié avec elle, mais là il tombe dans le péché, il va voir une prostituée. ஆகவே வாலிப பிள்ளைகளே, தயவு செய்து இன்றைக்கு உங்கள் வாழ்க்கையிலே இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் இருக்கும் என்று சொன்னால் நீங்கள் இடறி நீங்கள் இதோ ஆண்டவரை விட்டு நீங்கள் தூர போய் விடுவீர்கள். Mes frères, chers et sœurs, faites attention à tout cela, ne tombez pas dedans. ஆகவே இவன் வாழ்க்கையிலே இதோ அவன் வாழ்க்கை சந்தித்த காரியங்கள் अनेक இருக்கிறது. அதை சொன்னால் நேரம் காணாது. Il y a beaucoup d'exemples sur ce personnage-là. ஆனால் கடவுள் இவனை விசேஷமாக படைத்தார். காரணம் அவன் கடவுளுடைய பிள்ளையாய் கடவுளுக்கு பணி செய்யும்படியாய் அந்த சிம்சோனை தெரிந்து கொண்டார். Cet enfant-là est sacré parce que c'est Dieu qui l'a admis, c'est Dieu qui l'a donné. ஆனால் அதை எல்லாம் அவன் மறந்து போனான். Mais tout cela, il a déshonoré, il a oublié. அவன் கண் கண்டதை அவன் செய்கிறான். Il a vu ce
il a fait ce qu'il a vu. இப்படி செய்யும் பொழுது அவன் வாழ்க்கையில் அன்பான வாலிப பிள்ளைகளே அவன் ஆண்டவர் கொடுத்த எல்லா காரியங்களும் இழந்து போகிறதை நாங்கள் பார்க்க முடியும். Quand il déshonore tout ça, il perd sa bénédiction que Dieu avait pour lui. ஆகவே இன்றைக்கு உங்கள் வாழ்க்கையிலே நீங்கள் ஆண்டவருக்காக எழும்ப வேண்டும் என்று சொன்னால் தயவு செய்து இதோ ஆண்டவருடைய வழியிலே நீங்க நடப்பீங்க என்று சொன்னால் கர்த்தர் உங்களை சரியான பாதையிலே நடத்துவார். Si vous voulez marcher dans la voie du Seigneur, Seigneur va vous conduire dans les droits chemins. ஆகவே இன்றைக்கு अनेक வாலிப பிள்ளைகள் இது சோர்ந்து போவதும் இடறி போகிறதுக்கும் காரணம் இதுதான் என்று நாங்கள் இந்த வாலிபனை குறித்து பார்த்தோம். Donc d'après cet exemple-là, on peut voir que les jeunes s'ils tombent, c'est par rapport à leur péché, à part ce qu'ils voient en face. ஆகவே 14வது அதிகாரத்திலே கடைசி ஒரு வசனத்தை வாசிக்க போகிறோம். Dans le 16 on va voir un verset. 14வது அதிகாரம் நியாயாதிபதிகள் 6வது வசனத்தை வாசிக்க கேட்போம். என்னது? வாசிக்க கேட்போம். 6வது வசனத்தை வாசிக்க கேட்போம். L'esprit de l'Éternel vint sur Samson et sans rien à la main, il déchira le lion comme il s'agissait d'un chevreau. Il ne dit pas à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. இந்த இடத்துல என்ன சொல்லுகிறது என்று சொன்னால் மேல 5வது வசனம் சொல்லுகிறது பாலசிங்கம் அதாவது வாலிப ஒரு சிங்கத்தை ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை கிழித்து போடுவது போல அவன் அந்த சிங்கத்தை கிழித்து போட்டான் என்று பைபிள் சொல்லுகிறது. Là on peut voir ce qu'il a fait, il a déchiré un lion. இதை எப்படி அவன் செய்தான்? Comment il a pu faire ça? அதை தான் 6வது அதிகாரத்துல முதல் வசனத்துல அந்த பகுதி சொல்கிறது கர்த்தருடைய ஆவி அவன் மேலே பலமாய் இறங்கினதாலாம். Parce que là on peut voir il y avait le puissant Saint-Esprit en lui. இன்றைக்கு உங்களை கர்த்தருடைய ஆவியானவர் பலமாய் இறங்கி இருக்கிறதா இல்லை வேற என்ன காரியங்கள் உங்களை ஆட்கொண்டு இருக்கிறது? Là les jeunes, est-ce que vous avez le Saint-Esprit? Est-ce que ça brille en vous? நீங்கள் அப்படி நடப்பீர்கள் என்று சொன்னால் பலமான காரியங்களை கர்த்தருக்காக செய்ய முடியும். Si vous avez le Saint-Esprit, vous allez faire de grandes choses. நீங்கள் अनेक சவால்களை சமாளிக்க முடியும். Vous pouvez faire beaucoup de challenges. கர்த்தருடைய நாமத்திலே நீங்கள் ஜெயம் எடுக்க முடியும். Vous pouvez avoir beaucoup de victoires avec son nom. நீங்கள் பரிசுத்தமாய் வாழ முடியும். Si vous avez la sainteté. நீங்கள் உண்மையாய் வாழ முடியும். Si vous êtes vrai. நீங்கள் கடவுளுக்கு ஏற்ற பிள்ளையாய் மாற முடியும். Vous êtes adorable à Dieu. நீங்கள் ஆண்டவருடைய ஊழியம் செய்ய முடியும். Vous pouvez faire le ministère du Seigneur. இவைகளுக்கு இந்த காரியங்கள் நீங்கள் ஆண்டவருடைய பலமான ஆவியானவரை பெற்றிருக்க வேண்டும். Pour cela, il faut que vous avez l'esprit. ஆகவே தான் இன்றைக்கு अनेक இடர்கள் வருகிறதை பார்க்கிறோம். Si vous n'avez pas l'esprit, vous allez trébucher. கடவுளிடத்தில் எந்த பிழை இல்லை, தேவனிடத்தில் எந்த பிழை இல்லை. Dieu n'a pas de faute. அந்த தாய் தகப்பனும் எந்த தவறு இல்லை. Ses parents non plus n'ont pas commis de faute. அவர்கள் சரியான வழியிலே தான் நடத்தினார்கள். Eux ils l'ont bien conduit. ஆனால் அந்த வாலிபன் தன் கண்கள் போற வழியிலே அவன் போனான். Mais c'est le jeune qui a trébuché. ஆகவே தான் அவன் சோர்ந்து போய் அவன் இடறி போனான். C'est pour ça il est tombé. அந்த சிம்சோன் அவன் தலைமுடியிலே வல்லமை ஆண்டவர் கொடுத்து வைத்திருந்தார் பைபிள் சொல்லுகிறது. Le Seigneur avait donné une grâce spéciale à Samson. ஆகவே அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே இன்றைக்கு நீங்கள் ஆண்டவருடைய பாதத்திலே உங்களை அர்ப்பணிப்பீங்களா? Mes frères, chers sœurs, est-ce que vous êtes prêts à revenir vers le Seigneur? கடைசியாக ஒரு வசனத்தை நாங்கள் பார்ப்போம். Je vais dire un dernier verset. நாங்கள் பாதுகாக்க நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்? Pour être bien avec lui, qu'est-ce qu'on doit faire? சங்கீதம் 91 12வது வசனத்தை வாசிக்க On va கேட்போம். lire Somme 91 12. வாசிக்க கேட்போம். சங்கீதம் 91 12வது வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. வாசிங்க இன்னொரு வாசிங்க. Lis encore une fois. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. உன் பாதம் கல்லில் இடராதபடிக்கு Que ton pied ne trébuche pas. அவர்கள் உன்னை தங்கள் கைகளில் ஏந்தி கொண்டு Ils te போவார்கள். portent avec leurs mains. யார் உங்களை ஏந்தி கொண்டு போவார்கள்? Qui? தேவன் உங்களை ஏந்தி கொண்டு போவார். C'est Dieu qui vous porte. பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களை ஆட்கொண்டு நடத்துவார். C'est le Saint-Esprit qui vous conduit. நீங்கள் அவர் கையிலே நீங்கள் ஒப்பு கொடுக்கும் பொழுது Si vous vous mettez dans ses mains, நீங்கள் ஒரு பொழுதும் இடராமல் அவர் பாதுகாத்துக் கொள்வார். vous n'allez pas trébucher. எல்லா வாலிப பிள்ளைகள் எழுந்து நிற்போமா? Tous les jeunes, on va se lever. நாங்கள் இன்றைக்கு ஒப்பு கொடுப்போமா? On va dire quelque chose au நாங்கள் Seigneur. ஆண்டவரிடத்தில் ஜெபிப்போமா? Nous allons prier. ஆண்டவரே இதோ இந்த நாளிலே நான் நன்மை செய்யத்தான் விரும்புகிறேன் ஆண்டவரே. Seigneur, je veux faire le bien. ஆனாலும் தீமை செய்து Mais விடுகிறேன். je fais le mal comme ஏனெனில் உமது வல்லமையை நான் பெற்றுக்கொள்ளவில்லை. car je n'ai pas ton இதோ ta இந்த நாளிலே puissance. உமது வல்லமையினாலே என்னை நிரப்பும். Car je n'ai pas ton esprit. உமது Donne-moi ton esprit. அபிஷேகத்தாலே என்னை நிரப்பும். Remplis-moi par ton உமது onction. வல்லமையினாலே என்னை நிரப்பும். Remplis-moi par ta puissance. உமது வல்லமையினாலே என்னை நிரப்பும். Remplis-moi par ta உமது puissance. வல்லமையினாலே என்னை நிரப்பும். Remplis-moi par ton உமது Saint-Esprit. ஆவியினாலே என்னை நிரப்பும். Remplis-moi par ton உமது Saint-Esprit. பரிசுத்த ஆவியினாலே என்னை Remplis-moi நிரப்பும். par ton Saint-Esprit, என்னை உண்மை Seigneur. வழியிலே
நடத்தும் Quand je veux marcher dans ta என்னை நான் droiture, தருகிறேன் Seigneur. ஆண்டவரே Quand je t'aime, இந்த Seigneur. உலகத்தில் எல்லாம் மாய ஆண்டவரே Dans tout est faux. எல்லாம் கடந்து போகும் Tout est éphémère. ஆனால் நீர் மாற்றம் நிச்சயம் Mais உள்ளவர் toi, tu ne changes pas. என் பாதம் கல்லில் Que mon இடராதபடிக்கு pied ne heurte pas la என்னை pierre. பாதுகாக்கிற தேவனே Protège-moi, Seigneur. என் இயேசுவே Seigneur, என் ஆவியானவரே Saint-Esprit, என்னை நான் தருகிறேன் je te donne à toi. என் தொடர்ந்து வழி நடத்தும் Dirige-moi, Seigneur. எல்லா துதி ஸ்தோத்திர கன மகிமை இயேசு ராஜாவுக்கே நாங்கள் செலுத்துகிறோம் Que ton nom et grâce soient à ஆண்டவரை lui. தொடர்ந்து வழி நடத்தும் Que tu nous diriges. ஜெபம் பண்ணி முடி Merci Seigneur pour cette agréable parole que tu nous as donnée, Seigneur. Aujourd'hui, tu nous as enseigné pourquoi on trébuche, Seigneur, pourquoi on tombe, Seigneur, pour tous nos péchés, Seigneur. Aujourd'hui, tu nous as montré cet exemple, Seigneur. Seigneur, donne-nous ce Saint-Esprit, Seigneur. Donne-nous cette puissance, Seigneur, pour qu'on ne tombe pas dans le péché, Seigneur, mais qu'on se relève à chaque fois, Seigneur, et qu'on soit dans ton droit chemin, Seigneur. Merci pour tout ce que tu vas faire. Merci pour cette agréable parole que tu nous as donnée, Seigneur. Que cette parole soit gravée dans nos cœurs, Seigneur. Que tout jeune reçoit le Saint-Esprit dès aujourd'hui, Seigneur. Qui pratique ça aujourd'hui, cela, Seigneur. Car nul est impossible à toi, Seigneur. Car tu es là, Seigneur, parmi nous, Seigneur. Merci de nous remplir, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen.